ने के कतलकांड के नाल जुड़ी बड़ी खबर है। कैनेडा की जांच एजेंसियां नूं अहम जानकारी मिली है। आतवादी अर्श डाला ते हरदीप निज्जर दे नाल नजदीकी मर्डर का कारण बनी है। जानकारी मिली है कैनेडा दे विच खालिस्तानी आतवादी ते गैंगस्टर गठजोड़ दे दो धड़े आपस दे विच भिड़ रहे ने। कतलकांड दे विच लॉरेंस रिंदा लंडा दी भूमिका सामने आ रही है। कैनेडा दे विच सुखा दुनेके अर्श डाला ते निज्जर दा एक धड़ा है। कैनेडा दे विच आतवादी रिंदा और लखबीर लंडा ते लॉरेंस दा दूजा धड़ा है। तो समझना होगा, एक सुखा दुनेके अर्श डाला और निज्जर दा एक धड़ा है और आतवादी रिंदा लखबीर लंडा ते लॉरेंस दा दूजा धड़ा है। तो यह जानकारी मिली है कि जुलाई 2022 तो मार्च 2023 तक कैनेडा तो आतवादी अर्श डाला गैंग पंजाब दे विच 8 रंगदारी और एक कतल दी वारदात नूं अंजाम दे चुकिया है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके दे नाल बड़ा खुलासा होया है और बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। अमित पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली तो मौजूद ने फोन लाइन पे। अमित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पिछले 3 सालों में खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी और गैंगस्टर का गठजोड़ कनाडा में पूरी तरीके से पनपा और अब उसके पनपने के बाद यह 2 धड़ों में बढ़ गया। एक धड़े में थे अर्शडल्ला निज्जर और जो मारा गया गैंगस्टर है सुखा दुनेके, और दूसरे धड़े में रिंदा थे, लांडा थे और उसके अलावा गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का गैंग था। तो इन दोनों में वर्चस्व जमाने के लिए जंग होती थी और जो हत्याकांड दिया गया सुखा दुनेके का वह उसी तसल का नतीजा है और इसमें इसी जो दूसरे धड़े के गठजोड़ है उसकी भूमिका सामने आ रही है। और निज्जर हत्याकांड में भी शक इसी गठजोड़ के ऊपर जा रहा है, अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो सुखा दुनेके कतलकांड दे नाल जुड़ी बड़ी खबर है और कैनेडा की जांच एजेंसियां दे वल्लों अहम जानकारी जिहड़ी है मिली है कि आतवादी अर्श डाला ते हरदीप निज्जर दे नाल नजदीकी जिहड़ी है वो मर्डर का कारण बनी है। तो उस तो बाद यानी कि जिस तरीके दे नाल हालात इत्थे बनते रहे ने गैंगस्टरवाद नूं लैके सब दे सामने है। किस तरीके दे नाल पिछले समय दे विच अगर पिछले 5 तो 10 सालों का जिक्र कर लईए वड्डे कतलकांड वापरे ने और उस दे विच जिस तरीके दे नाल कतल होए ने ये सब दे सामने है। और जिहड़ी आपसी इन्हां दी खैबाजी है दो धड़ियां दी, दोनों धड़ियां दी, लॉरेंस और बंबीहा ग्रुप बेहद एक्टिव रहा है। पंजाब का जिक्र किया जाए, हालांकि इस वेले लॉरेंस जिहड़ा है वो जेल दे विच बंद है और बंबीहा ग्रुप के जिहड़े लीडर का वो कतल होया सी उस तो बाद बाकी दे होर मैंबर जिहड़े ने वो सरगर्म रहिंदे ने। तो इस तरीके दे नाल बाहर भी यानी कि कैनेडा दे विच भी ये 2 धड़े बने ने जो जानकारी जांच एजेंसियां तो मिल रही है। कैनेडा दी जांच एजेंसियां तो जो अहम जानकारी सामने आ रही है और खुलासे हो रहे हैं। तो जिक्र कर रहे हैं कि जुलाई 2022 तो लैके 2023 तक कैनेडा तो आतवादी अर्श डाला गैंग पंजाब दे विच 8 रंगदारी ते 1 कतल की वारदात नूं अंजाम दे चुकिया। तो सीधे तौर पर वड्डे खुलासे हुंदे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर बनती नजर आई है पहला पंजाब दे विच और हुण कैनेडा दे विच। सीधा रुख करते हैं, मनोज राठी मेरे सहयोगी लाइव मौजूद ने। मनोज, कैनेडा दी जांच एजेंसियां जांच कर रही ने सुभाविक तौर पर सुखा दुनेके का जो कतल होया है उस तो बाद ये बड़ा खुलासा हो रहा है। जिस तरीके दे नाल पहला पंजाब दे विच गैंग काम करते रहे ने उस तो बाद हालांकि सिर्फ सुखा दुनेके नहीं उस तो पहला भी आपां जिक्र करते रहे हैं किन्ने कतल होए ने। बिल्कुल गुरजोत, जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया है कि इहदे विच कई चीज़ां नूं लैके हुण खुलासे हो रहे हैं। 2 धड़े इहदे विच सामने आ रहे हैं जिहड़ी एजेंसीज हुण लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पहला धड़ा सुखा दुनेके अर्शडल्ला ते निज्जर दा, दूजा अरविंदर रिंदा लखबीर सिंह लंडा लॉरेंस ग्रुप। क्योंकि तुसीं वेख्या होना कि पंजाब च भी 2 धड़े लगातार आपसी रंजिश के चलते कई मामले ये सामने आए हैं, कई आपसी गुट चलते, कई मर्डर भी होए हैं, कई आपसी दुश्मनी कढ़ी है बंबीहा ग्रुप ते लॉरेंस ग्रुप के नाल। हुण ये जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन जिहड़े सोर्सिस दस रहे कि अहम क्लूज जिहड़ी एजेंसियां नूं मिली है कि किस तरह ये आपसी दुश्मनी का यह नतीजा देखने को मिलिया है कि इस तरह का मर्डर होया है। क्योंकि तुसीं देखो अर्शडल्ला जे असीं गल कर लीए वो किते ना किते बंबीहा ग्रुप के नाल जुड़दा नजर आ रहा है। दूजे पासे जेकर आपां गल करिए लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की, लॉरेंस बिश्नोई ते बंबीहा ग्रुप आपस च दुश्मन ने, ये आपस च कट्टर दुश्मन ने। पंजाब च कई इस तरह की वारदातां सामने हुई हैं कि आपसी दुश्मनी जिद्दां सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया सी उहदे विच भी किस तरह की चीज़ां आई सी कि पहला विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर होया, साडे भरा गुरलाल बराड़ नूं मारता, असीं उहदा बदला लिता है, असीं विक्की मिड्डू खेड़ा का बदला लिता है। फिर दूजे पासे बंबीहा ग्रुप वालों भी इस तरह की पोस्टां आई हैं और यही चीज़ां ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਧੜੇ
ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ, ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ, ਨਿੱਜਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਰ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਧੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਧੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, NIA ਨੂੰ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਧੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਵੀਰ ਗਰਚੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ, ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਧੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ, ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਧੜਾ, ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਬੜਿਆ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹਦੀ
ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਲੂਜ਼ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।